वेलकम लाइफ स्वागत जिंदगी प्यारे विद्यार्थियों ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਨਿੱਘੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ। बेटा जेकर साडा परिवार खुशी खुशहाली दे नाल वस रहा है, जेकर साडा परिवार खुशहाल है तो साडा समाज साडा देश खुशहाल हो जाते हैं। जेकर साडे परिवारिक मैंबर आपस विच मिल जुल के रहंदे हन, प्यार दियां मोह दियां तंदां बहुत पक्कियां हन, बहुत मजबूत हन, तो ऑटोमैटिकली साडा आला दुआला साडा समाज भी खुशहाल हो जाता है, क्योंकि खुशहाल जां सुखी परिवार ही समाज का आधार है, समाज की नींह है। बेटा जेकर समाज खुशहाल है, देश खुशहाल है, तो साडा परिवार साडा जिहड़ा परिवारिक मैंबरां दे विचला प्यार है, मोह है, ओही इसका आधार है, ओही इसकी नींह है। बेटा साडे परिवारिक मैंबर जेकर मिल जुल के आपस विच खुशी खुशहाली नाल जीवन बसर कर रहे हैं, तो साडा आला दुआला ते साडा देश समाज सब इसे ते ही निर्भर करते हैं। बेटा जेकर साडे वड्डियां दियां असीसां वड्डियां दा आशीर्वाद साडे नाल है, तो असी हमेशा ही सफलता दियां पौड़ियां चढ़ते हाँ। साडी कोई भी रुकावट कोई भी मुश्किल साडा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, सानू साडा रस्ता रोक नहीं सकती। इसलिए सानू हमेशा जतनशील रहना चाहिए है कि असी अपने वड्डियां दा प्यार वड्डियां दा सत्कार उन्हां दियां मोह भिज्जियां निੱਘੀਆਂ असीसां प्राप्त करते रहिए ते अपने जीवन नू खुशहाल बनाउंदे रहिए। बेटा अज असी इसे विषय बारे ही विचार चर्चा करनी है, रिश्तियां दी सोझी बारे गल करनी है, मोह दियां तंदां नू किवें होर मजबूत कर सकते हाँ, किवें असी अपने वड्डियां दा सत्कार कर सकते हाँ। असी अज इसे बारे ही विचार चर्चा करांगे। अज दा साडा टॉपिक इन्हां ही विषयां उपर निर्धारित है, क्योंकि सुखावें परिवारिक संबंध खुशहाल परिवार ही साडे जीवन दा मूल आधार है। आओ अज जानते हाँ, विचार करते हाँ कि किवें असी अपने परिवार नू सेहतमंद ते खुशहाल बना सकते हाँ। आओ जानिए, आओ विचार करिए। बेटा वड्डियां दा सत्कार करो। क्यों? क्योंकि वो सानू लाड लडाउंदे ने, चंगियां गल्लां सिखाउंदे ने, कहानियां भी सुणाउंदे ने ते सियाणप भी सिखाउंदे ने। बेटा वड्डियां दा सत्कार करो, क्योंकि वो प्यार नाल साडी देखभाल करते ने, समझदार बनने विच साडी मदद करते ने, हमेशा निस्वार्थ भावना दे नाल साडे प्यार दे नाल देखभाल करन विच लगे रहंदे हन ते सानू समझदार बनाउण विच कोई कसर बाकी नहीं छड्डदे, सानू अकलमंद बनाउणा सिखाउंदे हन। बेटा इसलिए सानू अपने परिवार दे वड्डियां दा आदर करना चाहिए है, मान करना चाहिए है। बेटा हमेशा याद रखो कि सानू अपने वड्डियां दे नाल चंगा वतीरा रखना चाहिए है। सानू हमेशा उन्हां दे नाल धन्नवाद ते प्यार दे भाव प्रगट करने चाहिए हैं। हमेशा अपने वड्डियां दा धन्नवाद करो, वड्डियां दी गल ध्यान नाल सुनो, उन्हां दा कहना मन्नो, वो की कह रहे हैं उसनू चंगी तरह सुनो, वड्डियां दा कहना मन्नो, उन्हां दे आग्याकारी बनो, उन्हां दी गल ध्यान नाल सुनो ते उस दे उपर अमल करो ते हमेशा निमरता ते हलीमी नाल गल करो। कदे भी काले नहीं बहना, अगों बहस नहीं करनी, हमेशा किवें बोलना है? निमरता अते हलीमी नाल बोलना है। निमरता अते हलीमी नाल ही अपने वड्डियां नाल गलबात करनी चाहिए है। बेटा वड्डियां दा सत्कार करन लई सानू अपने आप विच बहुत सारे बदलाव लियाउण दी जरूरत हुंदी है। प्यारे बच्चों, अपने वड्डियां दा सत्कार करना एक महत्वपूर्ण गुण है। सानू हमेशा अपने तो वड्डी उम्र दे लोकां, परिवार विचले बजुर्गां, होर रिश्तेदारां ते अपने माता पिता जी दा आदर करना चाहिए है, बनदा मान सत्कार देना चाहिए है। हमेशा उन्हां दे धन्नवाद जां उन्हां दे शुक्रगुजार होना चाहिए है, क्योंकि साडे जिहड़े वड्डे हन सानू उन्हां दे तजर्बे, उन्हां दी मेहनत, उद्यम
त्याग संघर्ष ते उन्हां द्वारा चलियां गईयां औकड़ां नूं याद रखना चाहिदा है। बेटा उन्हां कोल महान तजर्बा है, जिंदगी दा तजर्बा है। उन्हां ने मेहनत दे नाल, उद्यम दे नाल कई तरह दे त्याग करके, कई संघर्ष लड़ के, कई औकड़ां दा सामना करके साडी पालना पोषणा कीती हुंदी है। इसलिए सानू उन्हां दे तजर्बे, मेहनत, उद्यम, त्याग, संघर्ष ते औकड़ां नूं हमेशा याद रखना चाहिदा है ते हमेशा उन्हां दा सत्कार करना चाहिदा है। बेटा असीं उन्हां दे मान सत्कार प्रति अपणियां भावनावां अपने शब्दां ते हावां भावां राहीं दर्शा सकदे हां। साडे रिश्तिਆਂ विचलियां मोह ਦੀਆਂ तंदां आपसी प्यार, सत्कार, विश्वास ते मान ते टिकीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। जेकर साडे परिवार दे मैंबरां दा आपस विच पक्का विश्वास है, भरोसा है, प्यार है, असी रिश्तिਆਂ ਦਾ सत्कार करते हाँ, बनदा मान इज्जत दिंदे हाँ, तां साडीआं मोह ਦੀਆਂ तंदां प्यार नाल बचियां होईयां होर मजबूत हो जांदियां हन ते साडे परिवार विचले संबंध सुखावें हुंदे हन ते साडा परिवार एक खुशी खुशहाली वाला जीवन जिउंदा है ते साडा परिवार बहुत तरक्की करता है। बेटा अहमियत की है वड्डियां दा सत्कार करन दी, परिवार दे मैंबरां नूं लोड़ींदी अहमियत देण दी की महानता है। प्यारे बच्चों, अपने घर विच अपने तो वड्डियां भाव अपने दादा जी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, मासी जी, मासड़ जी, भूआ जी, फुफड़ जी, चाचा जी, चाची जी, ताया जी, ताई जी, अपने माता जी, पिता जी, भैन जी, वीर जी ते सारे रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ अहमियत देना ते सत्कार करना बहुत जरूरी है। बेटा मैं सारे रिश्ते तां गिने ਹਨ कि ਇਹ ਸਾਰੇ ही रिश्ते अपने आप ਵਿੱਚ बहुत ही महत्वपूर्ण ਹਨ। हरेक रिश्ते ਦਾ अपना रोल है, अपना अहम योगदान है। इसलिए ਸਾਨੂੰ हरेक रिश्ते ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ अहमियत जरूर ही देनी ਬਣਦੀ है। बेटा अगे दिते गए रिश्तिਆਂ ਨੂੰ अपने नाम तो शुरू करके पेंसिल नाल इस तरह छू हो कि कोई भी लकीर दूसरी नूं ना कट्टे। अपने रिश्तिਆਂ ਨੂੰ उस तरतीब विच ही छू हो जिस तरतीब विच तुसी उस रिश्ते नूं अहमियत दिंदे हो। जिस रिश्ते नाल तुहाडी जिन्नी नेड़ता है उस नूं 1 ਤੋਂ 20 तक ओही कर्म अंक दे दिओ। बेटा इस विच सारे ही रिश्ते दर्शाए गए हैं। तुसी पहला अपना नाम लिखना है ते फिर पेंसिल दे नाल शुरू करना है कि तुसी किस रिश्ते नूं सब तो ज़्यादा अहमियत दिंदे हो जां किस ते ज़्यादा नेड़े हो, किस दे नाल तुहाडी क्लोजनेस ज़्यादा है। जिवें कई बच्चे अपने माता जी तो शुरू करनगे, कई बच्चे अपने पिता जी दे बहुत क्लोज हुंदे हन, कई अपनी नानी जी या दादी जी दे बहुत क्लोज हुंदे हन, कई अपने भैन या भरा दे नाल बहुत नेड़ला रिश्ता रखते हैं। बेटा इस तरह ये मोह दीयां तंदां होर पक्कियां करनियां हन, इन्हां नूं बनदा मान सत्कार देना है। बेटा बापू हुंदे सिर संघनी छां, चूरियां कुट कुट दिंदी मां, दादा दादी बात सुणाउंदे, नाना नानी लाड लडाउंदे। बेटा ये साडियां मोह दीयां तंदां हन। बापू हुंदे सिर संघनी छां, चूरियां कुट कुट दिंदी मां, दादा दादी बात सुणाउंदे, नाना नानी लाड लडाउंदे। मामा मामी कराउंदे सैर, भूआ मंगदी सुख ते खैर, मासियां नित पकवान खवाउण, ताई ताया हौसला वधाउण। मासियां नित पकवान खवाउण, ताई ताया हौसला वधाउण। भैणां वीरे नूं रखड़ी बन्नण, वीर भैणां दियां सुखां मंगण। सुखी सुखी वसे परिवार, हसे वसे खिड़ी गुलजार। भैणां वीरे नूं रखड़ी बन्नण, वीर भैणां दियां सुखां मंगण। सुखी सुखी वसे परिवार, हसे वसे खिड़ी गुलजार। बेटा परिवार हसदे वसदे ही सोहने लगते हैं। परिवार नामी फुलवाड़ी जेकर हसदी वसदी है, सुखी है, खुशहाल है, हरी भरी है, तां ਜਿਹੜਾ समाज है वह भी खुशहाल रहता है। बेटा तुहाडी किताब विच तुहानू खाली स्थान दिते हैं। खाली स्थानां विच अपने परिवार दे जीआं दीआं तस्वीरां लगाओ जां उन्हां दे नाम लिखो। बेटा असीं अपने परिवार दे मैंबरां दा सत्कार किवें कर सकते हाँ? असीं
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕਥਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਸਿਤਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ? ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਸਿਤਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਹਫੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰਸ ਅਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਜਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸਟੇ ਬਲੈਸਡ, ਸਟੇ ਫੋਕਸਡ, ਸਟੇ ਹੈਪੀ ਆਲਵੇਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਦੀਪ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖੜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ।
ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸੇ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟਰ, ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਕਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਜੀਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੱਖੜੀ? ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੜੀ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੱਖੜੀ ਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਲੇਟ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। चिड़ी उड, कां उड, कबूतर उड, तोता उड, बिल्ला उड। आ कौन आया? बुआ आ गई, बुआ आ गई, बुआ आ गई। बुआ सत श्री अकाल। फुफड़ जी सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਬੀਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹ ਠੰਡੜੀ ਲੋੜਦੀਆਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵੇੜੇ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਗੁਰਜੀਤ ਭੈਣ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਤੋਂ। ਰੱਖੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ, ਹੈ ਮੋਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖੜੀ, ਇਹ ਮੋਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ। ਇਹ ਸਾਂਝ और रामू, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ भैंसों को पानी भी पिला देना। ਰੱਖੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਕਦੇ ਦਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਬੇਬੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? खेतां नूं गए ने, ओ आई गए। ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਰੱਖੜੀ ਹੈ
ਹਾਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ? ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ। रखड़ी है मोदियां तंदा ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਆ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਉਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਰੱਖੜੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਦੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। रखड़ी है मोदियां तंदा है मोदियां तंदा ए सांझ रिश्तियां दी रखड़ी है मोदियां तंदा ए सांझ रिश्तियां दी रखड़ी है मोदियां तंदा ਰੱਬਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਕਿਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੜੀ ਹੈ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਹਨ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਔਖੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਵਾਚਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।